할렐루야. 이 시간 예배 자리에 나오신 여러분들 환영하고 축복합니다. 우리 함께 기도하고 찬양하는 시간 갖겠습니다. 사랑의 왕 되신 하나님 아버지, 이 시간 이 주일 아침에 이 시간을 따로 떼어서 하나님 앞에 온전히 드립니다. 우리 이 시간 하나님 앞에 예배하며 나갈 때 우리의 시간을 드립니다. 우리의 마음을 드립니다. 또한 우리의 목소리 높이 하나님 앞에 찬양을 드립니다. 우리가 영과 진리로 나아갈 때 우리의 영혼이 온전히 하나님만을 향하는 시간 되게 해주시고, 우리의 영혼이 온전히 하나님께서 오는 것으로부터 체험받을 수 있는 시간 되게 은혜 허락하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 다 함께 일어나셔서 하나님 앞에 기쁨으로 박수치며 찬양하며 나아가시겠습니다. Would you arise and let us lift our voice to our King of Kings? All creatures of our God and King. All creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Oh, praise Him, Hallelujah. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Let's sing verse 2. The rushing wind that are so strong, in clouds that sail in heaven alone. Oh, praise Him, Hallelujah. Thou rising morning, praise, rejoice. He lights of evening, find a voice. Oh, praise Him, oh, praise Him, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Now you sing after me with all your heart. Sing, oh, praise Him, oh, praise Him, Hallelujah, oh, praise Him, Hallelujah. Let's sing verse 2, verse 3. When all things straight Creator bless, and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, Hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him, oh, praise Him, Hallelujah. Oh, praise Him, oh, praise Him, Hallelujah, 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 Hallelujah. Sing, oh, praise Him, oh, praise Him, Hallelujah, oh, praise Him, Hallelujah, oh, praise Him, oh, praise Him, Hallelujah, oh, praise Him, Hallelujah, Hallelujah. Lift your shout of praise to our King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, God above it all. Hallelujah, God unshakable. Hallelujah, you have done great things. We sing hallelujah, hallelujah, God above it all. Hallelujah, God unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Lift your voice. Oh, hero of
할렐루야. 할렐루야 God above it all. Hallelujah God unshakable. Hallelujah you have done great things. We sing hallelujah. Hallelujah God above it all. Hallelujah God unshakable. Hallelujah you have done great things. You've done great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awaken the life. Oh Savior, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Let us declare with one voice, you've done great things. Yes, you've done great things. You've done great things. Yes, you've done great things. Let us lift our praise to our King. 네, 귀한 주일에 이렇게 자녀들과 함께 주님의 지성소 앞에 나오신 여러분들 한 분 한 분을 주님의 이름으로 축복하며 또 같이 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 요즘 아이들과 함께 다윗의 인생에 대해서 배우고 있습니다. 목동이었던 다윗이 또 골리앗을 정말 어린 소년이 무찌르고 또 승승장구하며 왕이 되지만 또 오늘 나눌 또 말씀 속에는 그가 범죄함으로 인하여 하나님께 처절하게 회개하고 아주 정말 하나님 앞에 전심을 다해 다시 한번 용서를 받았던 그런 아픈 또 이야기를 또 나눕니다. 정말 다윗의 인생을 통해서 모두가 실수하는 저희들, 연약하고 완전하지 않은 저희들, 또 그런 부모가 된 저의 모습을 보고 또 그렇게 자식을 키웠던 저를 또 보게 됩니다. 제가 상담을 하고 많은 어머님들의 자녀 키우는 어려움을 이렇게 나누다 보면 어떤 부모님들은 자신의 자녀들의 이야기를 나눌 때 우리 아이가 친구를 잘 못 만났어요. 친구 때문에 이렇게 되었어요. 무엇 때문에 이렇게 되었어요. 우리 아이는 원래 너무너무 좋은 아이였는데 이렇게 되었어요. 이런 말을 하시는 분이 있고 또 어떤 부모님들은 제가 잘못 키웠습니다. 제 탓입니다. 이렇게 저에게 말씀하시는 분이 계십니다. 두 분의 두 경우에 이렇게 말씀을 듣고 나면 정말 그 후자 제 탓이라고 말씀하셨던 그 부모님의 고백을 들으면 저도 모르게 정말 기도가 저절로 나오고 그 마음 속에 그 통렬하게 회개하고 자복하는 그 마음을 하나님께서 받아주시기를 얼마나 간절히 저도 기도하는지 모르겠습니다. 우리 모두가 부족하고 또 연약하지만 또 우리 자녀들의 그런 모습들 속에서 자녀들과 함께 성장하며 또 때로는 우리가 실수하지만 또 하나님 앞에 회개하고 돌아갈 기회를 얻는다면 또 하나님께서 새로운 기회를 주시고 또 무엇보다 예수 그리스도로 인해서 그 핏값으로 저희가 죄사함을 받은 그 당당한 은혜가 주님 앞 보좌 앞에 나아갈 수 있는 귀한 또 열매일 줄로 믿습니다. 다 함께 자녀들을 생각하시면서 합심하여 기도하시면서 무엇보다 하나님 제 탓입니다. 제 탓입니다. 제 탓입니다. 저의 잘못입니다. 이렇게 철저하게 회개하는 그 마음의 중심을 하나님께서 보시고 이 오늘 예배 가운데 여러분의 그 고백 가운데 정말 임재하시는 하나님을 모두가 만나시기를 간절히 축복합니다. 다 함께 한 목소리로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 그렇습니다. 이 죄인을 용서하시고 정말 종교 껍데기로 이렇게 날마다 좋은 말만 하며 살아가는 저의 모습들을 주님 앞에 회개합니다. 용서하여 주시고 그럴 만한 아무런
가치 없지만 하나님 다윗에게 주셨던 그 기회처럼 정말 주님 앞에 자복하고 회개하는 심정으로 나온 이 모든 부모님들과 또 그들의 자녀들과 그들의 가정에 하나님께서 놀라운 또 은혜와 또 회복을 경험할 수 있는 귀한 주일이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 지극히 귀한 하나님의 이 지성소 앞에 이렇게 나와서 엎드립니다. 세상의 신을 벗어버리고 주의 보좌 앞에 엎드릴 때 하나님, 세상과 나는 간 곳이 없고 오직 구속한 주만 보이도다라는 그 찬송의 고백이 저의 고백이 되게 하여 주시옵소서. 저희 자녀들 믿음으로 키우게 하시고 믿음의 눈을 바라보며 또 그 자녀들을 위한 꿈을 꾸게 하시고 그것이 저희들의 욕심이 아니라 하나님께서 주시는 크고 위대한 꿈 속에서 하나하나 이루어져 가며 주님, 저희들은 그 손을 비웁니다. 그 마음도 비웁니다. 욕심도 비웁니다. 저희들의 야망도 깨끗하게 비웁니다. 빈손으로 들고 오는 그 두 손 위에 하나님, 이 예배 가운데 놀라운 하나님의 임재가 넘치도록 하여 주시옵소서. 그러하실 주님을 기뻐하며 감사하며 찬양합니다. 주님, 감사하고 고맙습니다. 지극히 크신 주님의 이 지성소 앞에 정말 이렇게 엎드린 모든 자들을 위해 하늘의 장막이 걷히고 이곳에 주의 장막이 덮을 수 있도록 주님, 세상의 신을 벗고 나온 우리 모든 한 사람 한 사람 위에 주께서 축복하고 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 우리 함께 이동하는 우리 교회 자녀들을 향하여 축복하며 나아갑시다. 사랑해요, 축복해요. 다시 한번 서로를 향해 옆에 뒤에 앞에 계신 분들을 향해 축복합시다. 사랑해요. 축복합니다. 예수님께서 마태복음 6장 33절에 우리에게 말씀하시기를 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 말씀하십니다. 우리의 삶을 돌이켜봤을 때 우리는 하나님의 나라를 온전히 구하고 있습니까? 우리가 계속해서 찬양의 고백으로 나아갈 때 하나님 앞에 우리의 마음을 돌이켜볼 수 있는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 우리의 마음이 온전히 하나님을 향할 수 있도록, 하나님의 뜻하심을 구할 수 있도록 고백으로 나아가기 원합니다. 만약에 그렇지 못한 것이 있다면, 그런 것들이 하나님께서 생각나게 하신다면 이 시간 하나님 앞에 내려놓을 수 있는 용기를 허락하시는 축복이 여러분께 함께 하시기를 기도합니다. 우리 함께 사랑의 왕 되신 하나님 앞에 이 찬양의 고백으로 나아가십시다. 나의 사랑, 너는 어여쁘고 참귀하다. 어느 보석보다 귀하다. 내가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 너와 함께하려 내가 왔노라. 주의 사랑, 이 사랑을 결코 변치 않아. 모든 계절 돌보시네. 푸른 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀을 신실해. 실수가 없으신 주만 바라라. 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며
사랑의 왕 되신 앞에 우리의 사랑의 고백으로 나아갑시다. 우리 변치 않는 사랑을 노래합시다. 주의 사랑, 주의 사랑, 이 사랑은 결코 변치 않아. 모든 계절 돌보시네. 푸른 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 신실해. 실수가 없으신 주만 바라라. 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해. 어렵게 살아갈 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님, 완전한 사랑 찬양해. 우리 만군의 주님을 찬양하며 나갑시다. 나 찬양하리 만군의 주, 영원히 함께 하시네. 오 존귀하신 사랑의 왕, 영원히 통치하신 나 찬양하리 찬양하리 만군의 주, 영원히 함께 하시네. 그는 존귀하신 사랑의 왕, 영원히 통치하시네. 우리 다 함께 주님의 나라를 소망하며 나갑시다. 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해. 거룩히 살아갈 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님, 완전한 사랑 찬양해. 나 찬양하리 찬양하리 만군의 주, 영원히 함께 하시네. 오 존귀하신 사랑의 왕, 영원히 통치하시네. 존귀하신 사랑의 왕, 영원히 통치하시네. 그는 존귀하신 사랑의 왕, 영원히 통치하시네. 주님 홀로 다스리소서. 아멘. 우리의 사랑의 왕 되신 하나님 앞에 자리에 앉으셔서 기도로 나아가시겠습니다. 다 함께 기도하겠습니다. 여호와여, 주께서 나를 감찰하시고 아셨나이다.
주께서 나의 안고 일어섬을 아시며 멀리서도 나의 생각을 통촉하시나이다. 우주 만물 천지를 창조하신 여호와 하나님, 지난 한 주도 하나님의 깊은 은혜에 감사와 영광을 올려드립니다. 연약한 저희를 죄에서 구원하시고 하루하루 새로운 생명의 삶으로 인도하셔서 기쁨과 찬송으로 감사드립니다. 오늘도 주의 말씀을 사모하며 하나님의 성전에서 신령과 진정으로 예배를 드릴 수 있는 믿음에 또한 감사와 영광을 올려드립니다. 비록 바쁘게 살아가는 일상이지만 하나님의 말씀을 묵상하고 또 보고 들으면서 진정한 하나님의 언약을 깨닫고 회개하며 배우기를 간절히 소망합니다. 하나님의 사랑으로 베풀어 주시옵소서. 그리하여 나의 삶이 주님 앞에서 변화되고 치유되기를 간절히 원합니다. 하나님, 어제같이 시작한 새해가 벌써 8월의 마지막 주에 와 있습니다. 빠르게 지나가는 세월을 잘 아껴서 겸손한 마음으로 주님 오실 그날까지 하나님의 면류관을 사모하는 믿음의 성도가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 지금 이 시간에도 힘들고 어려운 성도와 그들의 가정을 위하여 간절히 기도합니다. 우리의 삶의 풍랑으로 하여금 고통과 고난이 다가오더라도 오로지 하나님의 믿음에 의지하여 인생의 모든 문제 앞에서 하나님을 찾고 그분의 능력을 능히 기대하고 정말 담대하게 살아갈 수 있도록 하나님 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 아버지, 이제 곧 우리의 자녀들이 여름 방학을 마치고 학교에 등교합니다. 그들이 학교에서 공부하고 배울 때 하나님의 총명한 지혜를 잘 이해하고 배워서 좋은 결실의 열매를 맺을 수 있도록 인도하여 주옵소서. 특별히 가르치는 선생님들의 리더십에 기름을 부어 주셨고 그들의 가르침에 하나님의 극렬한 사랑으로 인내하며 기쁨을 가질 수 있도록 능력 주시옵소서. 하나님, 저희 형제교회 그리고 또 이곳 벨뷰 캠퍼스에서 시작되는 하반기 모든 사역에 많은 성도가 잘 동참하여 커뮤니티와 각 가정에서 잘 섬길 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님, 차세대를 위하여 기도합니다. 사실 저희 세대는 하나님을 잘 모르고 사는 사람들입니다. 매 순간 세상과 타협하며 하나님의 말씀에 순종하기보다는 세상의 결정 그리고 자신의 이성적인 판단에 휘말려 세상에 의지하고 살아갑니다. 하지만 어떤 상황 속에서도 우리가 1세대가 지켜온 하나님의 말씀을 기억하며 참된 영성으로 믿음의 가문으로 하나님의 임재를 체험하는 차세대로 이끌어 주시옵소서. 하나님, 오늘도 온 열방에서 흩어져 헌신하시는 성도와 선교사님을 위하여 간절히 기도합니다. 어떤 위협과 핍박 속에서도 하나님의 말씀을 바르게 세우는 역할을 잘 감당하게 주님의 충성된 종으로 삼아 주시옵고 날로 하나님을 증거하는 간증이 넘치도록 복된 삶을 허락하여 주옵소서. 하나님, 벨뷰 캠퍼스에서 찬양대원 하나님의 기쁨이 되는 은사로 주님께서 영광 올려드리는 섬김으로 나아가기를 간절히 소망합니다. 또한 각 지체에서 헌신하시는 모든 선생님 그리고 성도의 섬김에 하나님의 지혜로 건강하게 잘 섬길 수 있는 에너지를 허락하여 주시옵소서. 하나님, 오늘도 주의 말씀으로 강단에 세우시는 송영세 목사님 말씀이 선포될 때 하나님의 능력이 나타나게 기름 부어 주시옵고 시종일관 성령 충만하게 이끌어 주시옵소서. 오늘도 주의 말씀이 저희들의 감사와 영광으로 늘 알려 올려드리는 거룩한 이름으로
하나님의 말씀을 증거하는 저희들이 되게 도와주시옵길 바라오며 이 모든 말씀 주 예수 그리스도의 이름으로 감사 올려드립니다. 아멘. 예, 오늘도 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 온라인으로 예배 자리에 나오신 여러분 한 분 한 분도 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 형제 소식 몇 가지 알려드리겠습니다. 우리 밧델 캠퍼스에서 우리 박다니엘 선교사님을 모시고 9월 7일 수요일부터 8일 그리고 9일 금요일까지 오전 10시에 우리 여성들만을 위한 집회가 있게 됩니다. 여러분 또 문의하시고 등록하기 원하시는 분들은 예배 후에 안내 데스크에서 문의하시고 등록하실 수 있습니다. 우리 온라인으로도 참가하실 수 있고 현장에 가서 또 집회를 참가하실 수도 있겠습니다. 좋은 또 은혜 받을 수 있는 기회 여러분들도 함께 할 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 우리 아이솜 가을학기 등록 안내 드리는데요, 우리 등록은 다음 주와 그 다음 주 두 번만 받도록 하겠는데요, 우리 인터내셔널 스쿨 오브 미니스트리 약자가 아이솜이 되겠는데요, 우리 하와이 열방대학 코나 열방대학 DTS처럼 우리 특별히 그 영성의 대가들, 현장을 갖고 있는 영성의 대가들이 강의하는 귀한 강의가 됩니다. 그래서 여러분 다 통역이 다 들어있고 또 함께 할 수 있는데 우리 평신도 리더들을 세우고 또 선교적 또 삶으로 살아가는데 도움을 주는 좋은 강의가 됩니다. 여러분 또 문의하시고 다음 주, 그 다음 주 두 주 동안 등록하실 수가 있겠습니다. 100% 온라인으로 강의 들으실 수 있고 온라인으로 100% 워크숍하는 과정이 있습니다. 예, 우리 생명의 삶 9월호가 나왔습니다. 우리 9월 달도 말씀과 함께 주님과 함께 동행하는 멋진 달이 될 수 있게 되기를 바라고요. 또 한 가지 더 안내해 드리면 우리 벨브 캠퍼스에 오시면 통역기가 두 종류가 있습니다. 한 종류는 영어로 한국말로 제가 설교하는 것을 영어로 듣는 통역기가 있고요. 또 이렇게 귀가 좀 불편하셔서 한국말을 한국말로 듣는 통역기가 있습니다. 그래서 여러분 들어오실 때 필요하신 분들은 말씀하셔서 이렇게 말씀을 듣고 또 예배 드리는데 도움이 될 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 그 밖에 형제 소식 주보와 우리 홈페이지를 참고해 주시면 감사를 드리겠습니다. 예, 오늘 사사기 시리즈 계속되고 있는 우리 사사기 시리즈인데요, 사사기 13장 삼손 이야기가 되는데 5절 한 절만 같이 읽도록 하겠습니다. 사사기 13장 5절 말씀입니다. 제가 가진 구약 성경 384페이지가 되는데요, 여러분 화면을 보셔도 좋겠습니다. 같이 한번 하나님 말씀 봉독합니다. 보라, 내가 임신하여 아들을 낳으리니 그의 머리 위에 삭도를 대지 말라. 이 아이는 태에서 나옴으로부터 하나님께 바쳐진 나실인이 됨이라. 그가 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하니라 하시니. 아멘. 아마 교회를 안 다니시는 분들도 이 삼손 이야기는 많이 알 겁니다. 영화로도 방영이 된 적도 있고 상영이 된 적도 있고 삼손 이야기는 굉장히 많이 들은 이야기가 아마 될 겁니다. 여러분 사사기에는 12사사가 나오는데 그 중에 마지막 사사가 삼손입니다. 그리고 사사기 21장 중에서 삼손 이야기만 유독 분량이 많습니다. 그래서 4장에 걸쳐서 삼손 스토리가 다이나믹하게 펼쳐집니다. 넌센스 퀴즈에서 삼손 하면 손이 3개 뭐 이렇게 하기도 하는데 삼손의 진짜 뜻은 태양입니다. 태양, 빛입니다. 태양입니다. 네, 여러분 잘 아시는 드릴라 여자, 삼손이 좋아했던 여자, 드릴라의 이름의 뜻은 밤입니다. 밤. 빛의 남자가 밤의 여자를 이렇게 끌어안으면서 빛을 잃어가는 스토리가 삼손의 이야기에 이렇게 잘 묘사가 되고 있습니다. 삼손은 하나님의 사람, 특별히 나실인, 하나님께 이렇게 완전히 서원한 특별한 사람임에도 불구하고 그렇게 살지 못했습니다.
삼손은 사사면서 사사같이 살지 않는 모습이 더 많이 기록되어 있습니다. 어떻게 보면 크리스찬의 세속화되어가는 크리스찬의 모습하고 너무 오버랩되는 부분이 있습니다. 한국에서 제가 책 하나를 읽어본 책 제목이 기독교는 강남 스타일, 이렇게 그 책 제목이 그런 거를 제가 한번 박사 논문 쓸 때 읽어본 적이 있습니다. 너무나도 세속화되어가는 기독교를 지적하는 그런 책이었습니다. 삼손은 하나님의 뜻을 보고 달려가는 게 아니라, 하나님의 비전을 보고 달려가는 게 아니라, 잘 보시면 아시지만, 아니 잘 안 봐도, 적당히 봐도 삼손은 자기 눈에 좋은 대로 그냥 올인하는 스타일입니다. 자기 눈에 이쁜 여자 있으면 그냥 하나님 뜻 살필 겨를도 없이 달려가는 사람이 삼손인 것을 보게 됩니다. 결국은 사탄의 패턴은, 고전적인 패턴은 굉장히 다르지 않습니다. 똑같습니다. 선악과를 먹을 때도 보암직하고 눈의 욕망, 사탄이 가장 우리를 잘 넘어뜨리는 무기는 안목의 정욕. 여러분, 이 비주얼, 이 눈으로 넘어가도록 선악과가 먹음직하게 보이게 하고 보암직하게 보이게 하고, 그래서 시각적으로 많이 마음이 넘어가 있는 하와에게, 여성이 더 시각적으로 약한데 하와에게 먼저 공격하는, 뱀을 통해서 공격하는 사탄의 모습을 볼 수 있고, 결국은 또 여자한테 약한 남자가 같이 넘어가서 다 무너지는 것을 보게 됩니다. 여러분, 소돔과 고모라를 바라보면서 너무 좋게 보였던 롯은 안목의 정욕, 너무나도 도시 문명이 나쁘다는 게 아니라 소돔과 고모라의 너무 보기 좋은 도시의 모습에 현혹되어서 아브라함이 318명을 데려가서 건져줘서 구원해줘서 정신 차릴 법도 한데 롯은 다시 소돔과 고모라로 돌아갑니다. 그리고 결국은 어려움을 겪고 롯의 아내는 소금 기둥이 되는 스토리도 우리는 알고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 삼손은 하나님으로부터 엄청난 은사를 받았습니다. 힘의 은사를 받았습니다. 그런데 그 은사를 자기의 욕망대로 사용하고 이스라엘 공동체를 위해서 쓰는 경우가 좀 가끔씩 있었고, 자기 개인적인 욕망을 위해서도 이 은사를 남용하는 경우를 많이 보게 됩니다. 여러분, 삼손은 블레셋 사람은 잘 물리쳤지만 정작 자기 마음에 있는 정욕, 드릴라를 바라보면서 사탄이 주는 정욕, 그 드릴라를 뽑아내지 못하고 자기 눈이 뽑히게 되고 맙니다. 기드온도 역시 우상은 잘 찍어 넘기는 사람이었지만 자기 내면에 왕이 되고 싶은 욕망을 베어내지 못할 때 기드온도 무너졌던 것처럼 삼손도 미디안 적을 나귀 턱뼈 하나로 1000명도 죽일 수 있는 사람이었지만, 하나님의 은혜로 능력의 사람이었지만 자기 내면의 안목의 정욕, 그런 부분에서 이겨내지 못하는 연약한 모습을 보여줍니다. 여러분, 그 삼손은 머리카락 때문에 힘이 센 게 아닙니다. 우리가 특별히 엑소시스트 영화를 보면 능력이 비주얼로 있는 십자가의 능력이 있는 것처럼, 귀신 영화에는 십자가가 부적처럼, 십자가가 능력 있는 것처럼, 보이는 십자가가 능력 있는 것처럼 영화는, 잘못된 영화는 그렇게 묘사하는 경우가 있습니다. 근데 사실은 보이는 형상화된, 이미지화된 십자가가 능력이 있는 것이 아니라 십자가의 보혈에 예수님 이름의 능력이 있는 줄 우리는 알고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 중요한 사실은 삼손의 머리카락에, 보이는 머리카락에 힘이 있는 게 아니라 하나님과 커넥션이 되어 있는, 성령이 함께하는 삼손에게 특별한 힘의 은혜를 하나님이 주셨다는 것입니다. 여러분, 사사기 전체는 12사사가 주인공이 아니고, 그래서 옴니버스 형식으로 12스토리가 모아진 것처럼 문학적 양식은 그렇지만, 사사기 전체의 주인공은 12사사가 아니라 예수 그리스도, 하나님이신 그 예수 그리스도를 보여주고 하나님이 주인공이라는 사실을 강조했습니다.
여러분, 역사는 히스토리, 그분의 스토리입니다. 삼손의 스토리는 삼손이 주인공이 아니라 히스토리, 그분의 스토리가 삼손의 스토리에도 담겨져 있습니다. 그러므로 하나님이 하셨습니다. 삼손을 통해서 블레셋을 하나님이 물리쳐 주셨습니다. 이러한 영성에 특화된 묘사가 있는 사람은 세례 요한입니다. 하나님처럼 어마어마한 능력을 펼치니까 나는 예수님이 아니다 라고 말했던 세례 요한. 그리고 시편에는 115편을 보면 이런 표현이 있습니다. 시편 115편 1절을 보면 모든 영광은 하나님께 돌립니다. 내 힘으로 한 게 아니라 하나님이 하셨습니다. 그러므로 하나님께만 영광을 올려드립니다. 시편 115편의 기자는 하나님이 하셨다, HIM, 내 힘, 파워, 나의 파워로 한 게 아니라 그분이 하셨다, 그런 고백을 하고 있는 분이 시편 115편의 그 기자의 시인의 영성입니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 삶도 삼손의 삶을 통해서 역사하신 하나님께서 여러분의 삶도 역사해 주실 것을 저는 믿고, 또 여러분 한 분 한 분을 하나님께 올려드리고 기도하고 싶습니다. 어떤 연약함이 나한테 있다 할지라도, 나에게 다른 강점이 있지만 그러나 약점이 삼손에게 정확하게 있었던 것처럼 연약함이 있지만 그러나 합력해서 선을 이루시는, 삼손이 이렇게 보면 믿음의 영웅이라고 말할 수 없을 것 같아요. 너무 보면 실패하는 경우가 너무 많거든요. 근데 여러분, 성경의 결과는 우리의 판정과는 전혀 다릅니다. 제 생각과는 너무 달라요. 저는 삼손, 저 같으면 영웅은 영웅이지만 하나님의 영웅의 이름에는 올리고 싶지 않은 사람이에요. 세상적인 영웅, 영화의 주인공으로 만들 정도의 영웅은 맞긴 맞지만 하나님의 영웅으로는 묘사하고 싶지 않는 세속적인 사람이 삼손입니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 판정도 우리는 주목해야 합니다. 히브리서 11장을 보면, 11장 12장을 보면 삼손 이름이 버젓이 있어요. 믿음의 영웅의 리스트에 이렇게 세속적인 사람, 하나님의 사람 같지 않는 사람, 아주 세속적인 사람 삼손이 믿음의 영웅들의 이름에 써 있다는 사실인 것입니다. 하나님이 판정할 때 믿음의 영웅으로, 세상의 영웅이 될 뿐 아니라 믿음의 영웅으로 하나님은 삼아 주셨다고 하는 것입니다. 하나님은 너무 좋으신 하나님이십니다. 여러분, 특별히 빌립이 나다나엘을 전도할 때 나다나엘은 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있느냐, 영적으로 기도하는 사람이지만 분별력이 전혀 없는 소리를 합니다. 근데 예수님은 나다나엘을 보자마자 저 같으면 그렇게 할 것 같아요. 빌립이 너에게 나를 증거할 때 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있냐고, 너는 영적이지 못하다, 좀 영성을 키워야 되겠다, 저는 좀 핀잔을 하고 싶은 마음이 강한데 예수님은 전혀 그렇지 않습니다. 나다나엘이 연약한 모습을 하나님이신 예수님은 건드리지 않습니다. 오히려 나다나엘의 아름다운 모습, 하나님이 정말 부스트해 줄 수 있는 모습을 표현하십니다. 뭐라고 표현하냐면은 빌립이 너를 부르기도 전에 내가 너를 보았다, 무화과 나무 밑에 있는 것을 보았다. 여러분, 무화과 나무 밑에 있다는 사실은 그냥 한국말로 보면 더워서 나무 밑에 있나 보다 해석할지 모르지만, 여러분, 이스라엘 문화적인 요소를 보태서 설명해 드리면 우리 한국 사람의 트레디셔널 기도가 철야기도, 통성기도 이런 게 있는 것처럼 이스라엘 백성들에게는 무화과 나무 밑에 있다는 것은 기도하는 모습인 것입니다. 예수님은 기도하는 나다나엘의 모습을 포커스해 주시고 너는 참 이스라엘 사람이다 이렇게 격려해 주십니다. 저 같으면 넌 참 영성이 없구나 이렇게 할 것 같은데 그렇게 하지 않았다는 것입니다. 오늘 삼손도 넉장에 걸친 스토리가 세상적인 기준에서 보면 어마어마한 영웅의 스토리가 분명하지만 하나님의 시각으로 보면 상당히 세속화되어 있는 하나님의 영웅으로는 명예의 전당에 올릴 수 없는 사람을 하나님은 올려주셨다고 하는 것입니다. 저는 어제 큐티를 하다가 놀랐습니다. 어제 큐티 본문이 창세기 15장입니다. 창세기 15장을 보면 하나님과 아브라함의 언약식의
내용이 설명되고 있어요. 근데 여러분, 오늘 본문을 잘 보십시오. 어제 본문이 15장 끝이 아니고 오늘 본문까지 보시면 하나님은 아브라함에게 두 가지 약속을 해주십니다. 첫 번째는 자녀에 대한 약속을 주시고요, 두 번째는 땅에 대한 약속을 주십니다. 특별히 땅에 대한 약속을 줄 때, 아들에 대한 약속을 줄 때도 아브라함은 그 뒤에 스토리를 우리는 알고 있잖아요. 여러분, 약속을 못 지키면 난 죽어도 좋습니다 하는 언약식을 한 거예요, 15장에서. 근데 사실은 사람은 완벽한 믿음의 조상 아브라함도 약속을 못 지키고 넘어지는 경우 있었습니다. 근데 하나님은 항상, 신실하신 하나님은 약속을 지키십니다. 여러분, 어제 본문을 보면 내 종밖에 상속자가 없습니다, 두려워하고 있는 아브라함이 그렇게 표현할 때, 내 몸에서 날 자가 네 씨가 약속의 자녀다 하니까, 그 뒤에, 오늘 본문에는 없지만 그 뒤에 가보면 여전히 세속적인 아이디어를 가지고 아브라함은 접근합니다. 인간적으로 몸종 하갈을 취해서 이스마엘을 낳습니다. 여러분, 이삭을 바로 낳지 않아요. 이스마엘을 먼저 하갈을 취해서 내 씨를 통해서 약속의 자녀가 나온다 하니까, 자기 아내는 애를 못 낳는 분위기니까 다른 인위적인 하나님의 말씀을 잘못 해석해서 잘못 적용하는 모습도 있고요, 심지어는 그 15장을 보면 땅에 대한 약속을 주시는데, 땅에 대한 약속도 그렇습니다. 오늘 본문에 이상한 본문이 나와요. 니네 백성은 400년 동안 종로로 탈 거다라고 하는 내용이 오늘 본문에 들어가 있습니다. 이상하잖아요. 땅을 준다고 하신 하나님이 왜 개고생시키는 400년의 스토리를 포함해서, 고생의 어려움의 약속까지 포함해서 주셨을까? 여러분, 이 성경을 읽으면서 하나님의 그 약속이 좀 의아하지 않으셨습니까? 저는 옛날에 성경을 15장을 읽을 때 이상했어요. 주려면 좋은 것만 주시지 왜 이렇게 고난도, 그것도 40년도 아니고 400년짜리 고난을 담아서 주실까? 약속 속에 400년의 고난의 의미가 뭘까? 그 뒤에 출애굽한 다음에, 여러분, 애굽에서 400년 동안 종살이하는 내용이 그 내용이고요, 그 뒤에 출애굽한 다음에도 40년의 고난이, 광야 학교 고난이 있습니다. 여러분, 하나님은 우리의 연약함을 아시고, 우리를 창조하신 하나님은 고난도 변장된 축복으로, 하나님의 축복의 패키지로 들어있다는 사실을 창세기 15장을 보면서 저는 깨닫게 됩니다. 여러분, 어제 본문, 오늘 본문은 아브라함이 아닙니다. 아브람입니다. 이 사람은 아직 변화되지 못하고 하나님이 다듬어가는 모습 가운데 있는데, 결국은 아브람은 아브라함이 됩니다. 결국에는 사레는 사라가 됩니다. 결국은 시몬이 베드로가 되고 야곱은 이스라엘이 됩니다. 하나님은 끝까지, 하나님이 작정하신 사람은 반드시 하나님의 사람으로 세워 가시는, 빚어 가시는, 정말 하나님이 하나님의 사람에게 고통을 주시고 어려움도 주시고 환난도 주시고 하는 것은 우리를 더 정금같이 빚어가시는 하나의 과정인 것을 성경 전체를 읽고 나면 우리 한 사람 한 사람들은 깨닫게 됩니다. 한번 여러분의 삶 가운데 정말로 하나님의 축복 가운데 살아가는데 왜 나에게 이런 고난이 일어났을까? 해석되지 않는 사건들이 있습니까? 오늘 아브라함에게 해석되지 않았던 것이 성경 전체를 보면 해석되는 것처럼, 오늘 삼손에게 해석되지 않는 것이, 삼손도 오늘 넉 장에 걸쳐서 여러분 사사인데, 물론 다 성경이 기술하고 있지 않지만 기도하는 장면은 딱 2번 나옵니다. 그것도 아주 이기적인 기도예요. 자기가 목말라 죽겠어가지고 좀 살고 싶어서 기도하는 내용, 그게 엔하골에 부르짖는 자의 셈. 그래서 1000명을 죽이고, 마치 850명을 엘리야가 죽이고 로뎀 나무 밑에서 탈진되어서 영적인 침체에 빠졌던 모습하고 흡사한 모습이 삼손에게도 있습니다. 그래서 첫 번째가 우리 민족을 위해서 기도한 게 아니고 자기가 목말라 죽겠으니까 기도한 건데, 하나님은 그것조차 들어주십니다. 하나님은 좋으신 하나님이신 것입니다. 사랑하는 여러분, 전 여러분들이 삼손처럼
정말로 세속화되어서 하나님의 사람답지 못하게, 나스린답지 못하게, 크리스찬답지 못하게 살아가는 모습이 있다 할지라도 하나님께서 택하신 여러분과 저는 끝까지, 하나님은 끝까지 기도하게 하시고 끝까지 삼손을 삼손되게 하신 하나님은 정말 우리로 하여금 하나님의 아들과 딸로 빚어가시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 오늘 한번 고백해 볼까요? 하나님이 하셨습니다. 여러분의 삶은 여기까지 인도한 것은 내 노력으로 내가 이민도 오고 내 노력으로 내가 이렇게 미국 땅에서 살아가는 것 같지만 사실은 하나님이 개입해 주셨다고 하는 것입니다. 한 번 더 고백할까요? 하나님이 하실 것입니다. 앞으로의 삶에도 하나님이 하실 것을 저는 믿어 의심치 않습니다. 삼손도 마지막에 또 한 번 기도합니다. 그때 마지막에 기도할 때, 두 눈 뽑히고 기도할 때 하나님은 응답해 주셨고, 살았을 때 죽였던 블레셋 적들을 죽였던 숫자보다 더 많은 적들을 죽이고, 삼손은 마치 영화로 만들어도 사실 영화로 만들어졌고 어마어마한 장면을 보게 되는 것입니다. 여러분, 삼손에게 있어서 우리는 자꾸 잘못 바라보는 관점이 있습니다. 자꾸 삼손은 머리카락만 쳐다보는데, 여러분, 하나님은 삼손에게 머리카락의 축복만 주시는 하나님이 아니라 하나님은 그것을 빌미로 해서 하나님은 삼손과 인격적인 관계를 맺고 싶으셨던 것이 하나님의 의도인 것을 성경은 설명하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 하나님은 삼손에게도 그런 것들을 원했던 하나님은 여러분과 저에게도 우리의 힘을 달라고, 우리는 주로 하나님께 기도할 때 나 목마릅니다, 나 이거 너무 목말라 죽겠으니까 좀 달라고 기도하는 경우가 많습니다. 너무 힘들 때 우리는 그것만 기도하는데, 내가 필요한 것만 기도하는데 하나님이 필요한 거는 잘 읽지 못하는 신앙생활을 할 때가 있습니다. 하나님은 우리에게 응답해 주시고 힘도 주시고 또 세속적으로 구해도 어떤 때는 응답도 해주시지만, 왕을 달라면 왕도 주시지만, 여러분, 중요한 사실은 하나님이 가장 원하는 소원은 우리와 아름다운 친밀한 인티미시한 관계를 원하시는 줄로 믿습니다. 삼손은 두 번밖에 기도하는 장면이 성경에 넉 장에 걸쳐서 묘사되고 있지 않지만, 기도할 때마다 하나님은 인티미시하게 관계해 주실 뿐 아니라 응답해 주시는 좋으신 하나님이신 것을 보게 됩니다. 여러분, 혹시 삼손처럼 하나님의 사람이지만, 크리스찬이지만 1년에 두 번밖에 부활절하고 크리스마스밖에 기도를 안 할지 모르지만, 혹은 밥 먹을 때 그냥 잠깐 기도할지 모르지만, 오늘 저는 여러분에게 도전하고 싶습니다. 기도는 하나님과의 대화입니다. 사랑하는 여러분, 하나님께 말씀하십시오. 하나님은 여러분 한 분 한 분에게, 삼손에게 응답하신 하나님은 여러분과 저에게도 응답해 주시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 특별히 삼손은 머리털의 힘만 의지하면서 살아갈 것이 아니라 하나님과의 인격적인 관계를 날마다 빌드업하면서 행복을 누리고 그리고 하나님을 의지하면서 살았어야만 했습니다. 여러분, 성경에 보면, 사사기를 보면 특별히 하나님의 영이 임했다는 묘사가 다른 사사도 12사사 중에 전부 다 묘사가 성경은 안 하고 있습니다. 하나님의 영이 함께 하셨지만 구체적인 묘사가 어떤 몇 사사, 한 서너 명에게만 한 번씩만 묘사가 되고 있는데, 삼손에게는 4번씩 하나님의 영이 임했다는 소리가 4번씩 묘사되고 있습니다. 굉장히 삼손 스토리는 하나님이 이 삼손 스토리를 통해서 하나님의 사람들에게 하고 싶은 이야기가 참 많은 것처럼 그 이야기가 상당히 많습니다. 이 이야기는 어떻게 우리가 해석해야 하냐면은, 하나님의 영이 계속 4번씩 임했다는 것은, 반복적으로 임했다는 것은 삼손에게 하나님이 뭘 말씀하고 싶으시냐는 것을 제가 말씀드리면, 너는 머리카락의 힘을 의지하지 말고 네 안에 함께하는 나의 힘을 의지해라. 이 레슨을 4번 반복해서 해주셨다는 것입니다.
삼손의 입장에서 제3자 입장으로 제가 표현하면, 삼손은 눈에 보이는 머리카락의 힘만 의지하고 살아갈 것이 아니라 삼손 안에 영으로 임하시는 하나님과의 관계를 붙잡기 위해서 노력하는 삶을 살았어야만 했다고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 오뚜기는 1000만 번 넘어져도 일어섭니다. 7번만 일어서는 게 아니고요, 1000만 번 넘어져도 일어섭니다. 그러나 여러분, 오뚜기 밑에 추를 뽑아버리면 한 번만 넘어져도 못 일어납니다. 크리스찬은 이와 같습니다. 예수님께 붙어 있으면, 추에 붙어 있으면 의인은 7번 넘어져도 하나님은 일으켜 주십니다. 완전히 넘어져도 일으켜 주십니다. 그러나 예수님으로부터 떠나 있으면 한 번만 넘어져도 일어나기 힘들어지는 것이 우리가 살아가는 인생이 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 그러므로 머리카락을 잘리지 않으려고 애쓰는 노력보다도 우리가 주력해야 할 신앙생활의 초점은 내 안에 영으로 함께 하시는 하나님과의 관계에 계속 집중하는 것이 건강한 성숙한 크리스찬의 삶이라고 하는 것입니다. 여러분, 삼손은 하나님이 주신 giver, 하나님을 HIM, 힘의 근원 되시는 하나님을 바라보지 못하고 gift, 하나님이 주신 은사, 힘만 의지했습니다. 얼만큼 의지했냐면요, 보통 사람이 아니에요. 이런 사람은 정말 로봇 같은 사람인데, 사사기 15장 16절을 보면 라맛 레히라고 하는 곳에 블레셋 사람을 1000명으로 다 때려 죽이고요, 삼손은 굉장한 파워가 보통 어떤 무기 가지고도 아니고 그렇게 했는데, 이 삼손은 그래도 깨닫는 순간이, 기도하는 순간은 깨닫더라고요. 여러분, 사사기 15장 18절 19절을 보면 이런 표현이 있습니다. 주께서 삼손이 심히 목이 말라 여호와께 부르짖어 가로되, 이렇게 인간적으로 자기가 필요해서 기도하지만 중요한 센텐스가 그 다음에 있습니다. 주께서 종의 손을 통해서 이 큰 구원을 베푸셨사오니, 이때는 아주 제대로 표현합니다. 내가 아니고 내 힘이 아니고 HIM, 하나님이십니다. 그렇게 제대로 표현합니다. 주께서 종의 손을 통해서, 내 손을 통해서 나를 도구로 삼으셔서 큰 구원을 베푸셨습니다. 이렇게 제대로 표현합니다. 그러나 기도하지 않을 때는 여전히 또한 세속화되고 있는 이 영적인 요요 현상을 계속 반복해서 겪고 있는 삼손을 우리는 보게 되고, 사사기 16장에서 이렇게 목말라 죽을 만큼 힘들다가 엔학고레를 경험한 이 삼손은 금방 사람 아닌 거예요. 사사기 16장에서 보면 다시 기생을 보고, 다시 이 사람은 여자한테 약한 거예요. 기생을 보고 또 들어갑니다. 근데 이 삼손의 힘만 센 게 아니라 머리도 좋아요. 제가 왜 삼손이 머리가 좋다고 인식할 수 있냐면은, 사사기 16장 3절을 보면 머리를 안 굴리고는 할 수 없는 행동을 합니다. 사사기 16장 3절을 보면 이런 내용이 있어요. 삼손이 밤중에 누워 있다가 이렇게 문빗장을 빼어서 어깨에 메고 막 달려가는 모습이 나오고 있는데, 두 가지 효과가 있습니다. 첫째는 블레셋을 자기 파워로 위협하는 효과가 있고, 두 번째는 자기를 밧줄로 묶어서, 유다 백성들이 밧줄로 묶어서 블레셋한테 넘겼는데 유다 백성들을 위협하는 효과도 있고, 그래서 자는 척하면서 그 어마어마한 무게를 들고 무려 가사에서 헤브론까지, 제가 성경 지도를 보니까 약 한국식으로 표현하면 60km가 되더라고요. 60km. 운전으로 해도 1시간 이상 걸리는 거리가 되고요, 시속 60km 가도. 높이가 해발 914m예요. 그것도 문짝을 들고 914m 높이로 60km를 달려갔다 하면 이건 사람 아닌 거죠. 이 삼손의 모습을 보면 다 기가 질릴 수밖에 없는, 그래서 자기 힘도 사용하면서 이중 압박을 가하는 이 비상한 머리를 굴리고 있는 이 사사 삼손의 모습이 성경에 있습니다. 여러분, 오늘 어떻게 보면 삼손의 스토리는 정말 우리에게 시사하는 바가 여러 개가 있지만, 중요한 사실은
중독이 어마어마하게 위험하다는 것입니다. 여러분, 마약만 중독이 아니라 이 삼손은 세속화, 특별히 어떤 이 여성에 대해서 엄청난 중독이 있습니다. 이 기생에게 이렇게 했다가 금방 또 드릴라에게 또 갑니다. 여러분, 우리가 약한 부분은 내가 컨트롤할 수 있다 착각하지만, 여러분, 중요한 사실은 내가 내 힘을 컨트롤할 수 없다는 사실이 이 삼손의 이야기에서 하나님은 우리에게 레슨해주고 싶다고 하는 교훈이라는 사실을 깨닫게 됩니다. 여러분, 다시 한번 말씀드립니다. 삼손의 스토리에서 가장 중요한 사실은 기도하지 않고, 가장 중요한 것을 붙들지 않고 하나님이 주신 기프트만 가지고 그 기프트로 자기의 눈에 좋은 대로 안목의 정욕으로 삶을 살아가다가 사사지만 사사같이 못한 모습으로 그렇게 두 눈이 뽑히는 그런 안타까운 경험을 했다고 하는 사실인 것입니다. 전 여러분의 삶 가운데도 하나님이 은혜를 주신 내용이 있는 줄로 믿습니다. 여러분이 잘 알지 못하는 가운데 하나님이 부어주신 기프트, 은사가 그런 삼손처럼 눈에 띄는 모습은 아닐지 몰라도 작은 것이든 큰 것이든 하나님이 주신 선물이 있을 줄로 믿습니다. 여러분, 그 선물을 볼 수 있는 눈을 달라고 기도하는 이 시간 될 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 그것으로 의지하며 살아가는 것이 아니라, 그 선물을 의지하면서 살아가는 것이 아니라 하나님, HIM, 하나님 그분을 바라보고 의지하는 기도의 사람이 되게 해달라고 기도하는 이 아침 될 수 있게 되기를 바랍니다. 삼손은 많은 기도하는 영성 생활이 부족해 보이지만 이 넉 장에 걸쳐서 단 2번 기도하는 모습밖에 묘사하고 있지 않고 있지만, 기도할 때마다 하나님은 함께 해주셨고, 마침내 삼손을 결국은 히브리서 11장에 보면 하나님은 32절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 내가 무슨 말을 더하리요? 기드온, 바락, 삼손, 입다, 다윗과 사무엘, 믿음의 사람 리스트에 삼손의 이름이 믿음의 영웅들의 이름에 올라가 있는 것을 보게 됩니다. 전 여러분들의 지금 삶의 지점이 정말로 하나님이 쓰시기에는 내가 봐도 부적합하게 보여질지 모르지만, 그러나 삼손을 삼손되게 하신 하나님, 기드온같이 왕이 되고자 하는 욕망이 많아서 자기 자식 이름조차 아비멜렉, 우리 아버지가 왕이다 라고 말했던 기드온조차도 믿음의 영웅 되게 하신 하나님은 여러분과 저도 믿음의 영웅으로 빚어가시고 인도해 가실 줄로 믿습니다. 하나님이 하실 것입니다. 오늘 그 하나님만 바라며 내 힘을 의지하는 한 주간의 일상이 아니라 HIM, 하나님을 의지하며 나가는 기도의 한 주간이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 그때 하나님께서는 여러분을 지켜주시고 보호해주시고 인도해주셔서 세속화된 미성숙한 삼손 같은 나의 모습을 변화시켜서 믿음의 영웅으로 하나님께서 빚어가고 인도해가고 이끌어 가실 줄 믿습니다. 하나님이 나의 목자만 되면 내게 부족함이 없다고 고백했던 다윗처럼 하나님이 삼손의 하나님이 되시기만 하면 삼손은, 세속화된 삼손은 반드시 믿음의 영웅으로 빚어지고야 마는 것처럼, 아브라함이 반드시 아브라함이 되고 마는 것처럼 하나님이 하실 것임을 믿어 의심치 않습니다. 오늘 여러분의 자녀들을 놓고도 하나님이 하실 것을 바라보며 기도하는 한 주간이 됩시다. 하나님께서 하실 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 성령이 임해도 느끼지 못하고 하나님이 떠나가셔도 느끼지 못하고 영적인 무감각한 상태로 내 눈에 좋은 대로 행했던 삼손 같은 영성이 하나님 내가 되지 않게 도와 주시옵소서. 이 한 주간 하나님이 주신 선물, 하나님 그것에 우리의 시선을 집중하며 살아가는 한 주간이 아니라 하나님께 시선을 집중하며 나아가는 기도의 사람이
하나님 우리가 되게 도와 주시옵소서. 그래서 정말 성령의 본질이신 하나님의 임재를, 하나님과 인격적인 인티미시한 관계를 날마다 순간마다 경험하는 하나님의 아들과 딸들이 하나님 우리 모두가 되게 도와 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 다 같이 말씀을 기억하시면서 우리 다 같이 일어나셔서 우리 함께 찬양합니다. 하나님은 너를 지키시는 자, 너의 우편에 그늘 되시니 낮의 해와 밤의 달도 너를 해치 못하리. 하나님은 너를 지키시는 자, 너의 환난을 명쾌하시니 그가 너를 지키시리라. 너의 출입을 지키시리라. 눈을 들어 산을 보아라. 너의 도움 어디서 오나. 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다. 다시 한번 고백합니다. 하나님은 너를 지키시는 자, 하나님은 너를 지키시는 자, 너의 우편에 그늘 되시니 낮의 해와 밤의 달도 너를 해치 못하리. 하나님은 너를 지키시는 자, 너의 환난을 명쾌하시니 그가 너를 지키시리라. 너의 출입을 지키시리라. 눈을 들어 산을 보아라. 너의 도움 어디서 오나. 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다. 눈을 들어 산을 보아라. 눈을 들어 산을 보아라. 너의 도움 어디서 오나. 천지 지으신 너를 만드신 여호와께로다. 하나님을 바라봅니다. 이 한 주간도 하나님만 앙망하며 나가기 원합니다. 하나님, 저희들에게 성령으로 기름 부어 주셔서 하나님, 참으로 하나님이 나의 힘이요, 하나님이 나의 방패요, 하나님이 나의 하나님이심을 경험하는, 하나님과 동행하는 멋진 간증의 삶이 이 한 주간 우리의 일상의 고백이 되게 도와 주시옵소서. 하나님으로부터 떨어져 있는 삶이 되지 않게 도와주옵소서. 삼손처럼 세속화된 미성숙한 영적인 아버지 성도의 모습이 되지 않게 도와주시고, 하나님께 꼭 붙어서 하나님이 도와주시고 하나님이 인도해 주시는 놀라운 한 주간을 간증하는 고백의 삶이 이 한 주간이 되게 도와 주옵소서.
오늘도 하나님의 은혜에 감사해서 우리의 시간을 드립니다. 물질을 드립니다. 우리의 신앙의 고백을 하나님 앞에 올려드립니다. 하나님 영광 받아 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통 인도하심이 하나님과 기도하며 동행하며 인티미스한 관계를 가지며 나아가기를 소원하며 결단하는 하나님의 아들과 딸들 위해, 우리 하나님의 가정과 자녀 위해, 모든 하나님의 교회와 선교사님들 위해 지금부터 영원토록 함께 하옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 살아계신 하나님을 찬양합시다. 살아계신 주, 나의 참된 소망, 걱정 의심 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 우리 하나님께 감사의 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 한 주간도 하나님과 동행하며 승리하시기를 축복합니다. 우리 로비에서 교제하시고 우리 귀한 성도의 교제 나누시고 돌아가시기 바랍니다. 축복합니다.